사람에겐 먹고 자고 입고 씻는 최소한의 생활이 보장돼야 하죠. 하지만 거리에서 생활하는 노숙인들에게는 쉽지 않은 일인데요. 노숙인들의 고민은 끼니만이 아닙니다. 변변히 씻을 곳도 없는 것도 큰 문제입니다. 긴 노숙 생활의 여파로 대인관계에 어려움을 겪기도 하지만 오랜 거리 생활로 인간으로서 지켜야 할 최소한의 존엄성과 자존감을 잃은 노숙인들. 해결 방법은 없을까요? 안녕하십니까. 지구촌에서 다회를 찾고 한민족 공동체를 확인하는 프로그램 더큰코리아입니다. 오늘 더큰코리아에서는 노숙인들이 자존감을 회복하고 사람답게 살아가는 모습을 만나봅니다. 평범한 흰색 밴이 오렌지색 빨래차로 변신합니다. 차 안 가득 세탁기를 싣고 새벽부터 어디론가 이동합니다. 차가 멈춘 곳은 한 공원. 해가 떠오르자 빨랫감을 가득 가져온 사람들이 모여듭니다. The washing machines and the laundry service behind, that's one of those things that when you live on the streets, clean clothes make a big difference. They make a difference to how you feel, and it also makes a difference to how people look at you when you are walking about doing whatever you have to do. 2014년부터 시작된 오렌지 스카이 세탁 프로젝트입니다. 노숙인들이 청결을 챙길 수 있도록 20살 동갑내기 친구 둘이 이동식 빨래방을 연 건데요. We all do in the morning is put a fresh set of clean clothes on, and every person deserves that right, whether you're homeless or whether you're living in a house, and we wanted to provide that. There is a lot of food available, but something like clean clothes is something that has been overlooked. The first thing. 처음 시작할 땐 어려움도 많았습니다. 많은 사람들이 이 빨래방을 아무도 사용하지 않을 거라 말하기도 했습니다. 후원을 받기도 쉽지 않았죠. 하지만 취지에 동감한 한 전자회사의 도움으로 프로젝트가 자리 잡기 시작했습니다. 지금은 자원봉사자 900여 명과 함께 호주 전역에서 활발하게 운영되고 있습니다. Well, I think what attracted me was the fact that it's a very practical service. So it's providing support for people in need with no questions asked. They can come here and have a friendly face to chat to. 지난해부턴 샤워 시설도 함께 제공되는데요. 날씨가 좋은 날이면 하루 50명까지 이용합니다. 깨끗함을 되찾은 노숙인들은 무엇이든 할 수 있다는 자신감을 회복했습니다. 사랑방 역할을 하는 빨래방 덕분에 새로운 인간관계도 맺을 수 있는데요. The impact that a conversation can have on someone's life is something incredibly hard to quantify, but we see it every day. We see it out on the van this morning. Having that conversation can feel connected, can feel really positive about himself and get on with his week with a positive spin. 기발한 아이디어로 출발한 이동식 빨래방이 노숙인들의 몸과 마음을 정화하고 새 출발을 응원하고 있습니다. 점심시간을 맞아 분주한 밴쿠버의 한 식당. 직장인 오렌 다렐 씨가 메뉴를 고르고 있습니다. 고민하는 다렐 씨에게 종업원이 한 음식을 추천하는데요. 잠시 뒤 종업원이 들고 나온 음식은 겉보기에 아주 평범한 햄버거입니다. 특별할 것 없어 보이는 이 햄버거를 주문한 이유는 뭘까요? It's just a really nice program because you're giving back. It's a real philanthropic approach. So every time that I get a burger here or I get something to eat here, it basically goes back to somebody else. So it feels good at the end of the day, and then I feel good too. 다렐 씨가 주문한 햄버거는 이른바 밀쉐어 음식입니다. 밀쉐어는 4년 전부터 캐나다에서 시작된 식사 기부 활동입니다. 가맹식당에서 지정된 요리를 시키면 똑같은 가치만큼의 한 끼 식사를 어려운 이웃에게 제공하는 건데요. 손쉬운 기부 방식으로 단체를 설립한 지 2년 만에 캐나다 7개 지역 230개 식당이 동참했습니다. Sometimes people get a little bit upset if you ask them for money, so instead, meal share is just super nice. The customer can choose a meal share item. I think it's a really unique way for people to give back, especially if they didn't know it was there. So if they come in for lunch and they see the logo there and we're going to order a burger anyway, it's kind of such a nice way for them.
특히 노숙인이나 가정 형편이 어려운 어린이처럼 스스로 식사를 챙기기 힘든 사람에게 큰 도움이 되고 있습니다. They've already donated enough funding to cover over 4,000 meals at KidSafe, which has been amazing. So they can be facing a number of different challenging circumstances. Could be a socioeconomic challenge. It might be that there's not food at home, or it could be that parents are working multiple jobs. 운영과 관리도 철저히 이루어집니다. 가맹식당과 자선단체를 연결하는 3자 시스템인 만큼 기부된 식사가 제대로 전달되는지 1년에 2번씩 감독하고요. 수혜자를 고려해서 밀쉐어 메뉴에도 엄격한 기준을 적용합니다. The only thing is we don't put the meal share icon next to alcoholic items just because there's sensitivities with some of the people we serve have had addictions problems, and we also work with kids a lot. We provide meals to kids, so we stay away from alcohol a little bit. But 여윳돈이 있어야만 하는 기부가 아닌 생활 속에서 손쉬운 나눔, 밀쉐어 운동. 기본 생활조차 영위할 수 없던 어려운 이들을 위한 따뜻한 사랑이 되고 있습니다. 우리 동포와 다문화 소식을 전해드리는 원코리아입니다. 전 세계 720만 재외동포의 대표가 한자리에 모이는 세계 한인회장 대회가 나흘간의 일정을 끝으로 지난달 29일에 퇴막했습니다. 올해 18도를 맞이한 이번 대회 주제는 재외동포와 함께 새로운 대한민국입니다. 참가자 400여 명은 나흘 동안 한민족 네트워크를 강화하고 앞으로 동포사회가 나아갈 방향에 대해 함께 고민했습니다. 또 올해가 고려인정주 80주년인 만큼 재외동포의 역사와 가치를 되짚고 동포사회의 세대교체와 차세대 동포들의 역할에 대한 논의도 이루어졌습니다. 외교부는 오는 8일까지 올해 하반기 유엔 봉사단 지원서를 접수한다고 밝혔습니다. 1970년에 설립된 유엔 봉사단은 각 분야 전문가와 청년들이 함께 세계 각지에 있는 다양한 국제기구 사무소에 파견돼 개발 지원과 구호 사업을 수행하게 됩니다. 올해는 지난해 2배 규모인 25명을 파견해 청년들의 국제기구 체험 기회를 늘리기로 했습니다. 저는 핀란드의 한식을 알리는 페이스북 페이지 오픈 행사에 나와 있습니다. 현지인들이 직접 삼겹살을 굽고 시식하면서 한식에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 핀란드인들이 지글지글 익어가는 삼겹살을 흥미롭게 바라봅니다. 익숙하지 않은 쌈을 입에 넣는 것이 힘겨워 보입니다. 바비큐를 좋아하기로 소문난 핀란드 사람들이지만 불판 위에서 고기를 구워 바로 먹는 한국식 바비큐는 신기하기만 합니다. Possibly the best barbecue meat I've ever encountered. Yes, I agree. It's the best. 삼겹살의 인기에 고기를 기다리는 줄이 이어졌습니다. 핀란드인 60여 명을 위해 준비한 삼겹살이 순식간에 동이 났습니다. 삼겹살 시식 행사는 새로 개설한 한식 페이스북 페이지를 소개하기 위해 열렸습니다. 이곳에서 한식 요리법을 공유하고 누구나 질문과 답변을 남길 수 있습니다. 현지인들은 한식 식재료를 어디에서 구할 수 있는지, 김치를 만드는 방법 등 많은 질문을 쏟아냈습니다. No, I haven't tried it yet, but I think I will. The kimchi thing we talked upstairs earlier, I will have to try it. 한국 음식을 만들다가 궁금한 점이 생기면 누군가에게 물어봐야 되는데 이제 커뮤니티를 하나 만들어서 누구나 자유롭게 궁금한 것도 올리고 또 아무나 자유롭게 답변을 달고 또 한국이나 한국 음식 관련된 모든 정보를 이 커뮤니티에 공유를 하면 자유롭게 누구나 거기에 대해서 답변도 하고 정보를 얻을 수 있는. SNS를 통해 이루어지는 한식에 대한 관심과 교류. 한국 문화를 알리는 새로운 창구가 되길 기대해 봅니다. 헬싱키에서 YTN-월드 신소영입니다. 아시아 최대 규모의 부산국제영화제가 이달 12일 22번째 영화의 바다를 향해 닻을 올립니다. 올해 영화제 문을 여는 개막작으로는 신수원 감독이 메가폰을 잡고 배우 문근영의 스크린 주연 복귀작으로 화제를 모은 유리정원입니다. 숲속에서 인공혈액을 연구하는 과학도와
그녀를 훔쳐보며 소설을 쓰는 무명 작가의 이야기를 그린 미스터리 영화인데요. 한국 영화로는 3번째로 부산국제영화제 개막작으로 선정됐습니다. 한 번도 제 작품으로 참석했던 적이 없어요. 이번에 개막작이 되어서 제 작품을 가지고 영화제를 방문할 수 있을 것 같아서 너무너무 기쁘고요. 개막작은 세 여성의 삶을 통해 중국 근현대사를 조명한 대만 실비아 창 감독의 상해 상친. 영화제 시작과 끝을 모두 여성 감독의 작품으로 장식하는 건 이번이 처음입니다. 개막작과 폐막작을 포함해 올해 부산국제영화제에서 선보이는 영화는 전 세계 75개 나라 298편으로 지난해와 비슷한 수준입니다. 칸 영화제 출장 도중 타계한 고 김지석 수석 프로그래머를 기리는 각종 행사가 마련됐습니다. 영화 마더의 주연 제니퍼 로렌스와 일본 감독 고레에다 히로카즈 등 세계 영화인들의 발길도 이어집니다. 혁오 밴드가 지난달 8일 토론토 공연을 시작으로 북미 투어에 나섰습니다. 결성된 뒤 처음으로 월드 투어에 나선 혁오 밴드는 캐나다 밴쿠버, 미국의 보스턴, 뉴욕, 샌프란시스코, 시애틀, 로스앤젤레스를 돌며 순회 공연을 갖고 있습니다. 밴쿠버에선 알바트로스 뮤직 페스티벌을 통해 현지 팬들을 만났습니다. 아시아계 캐나다인과 미국 아티스트뿐만 아니라 국제적으로 유명한 다양한 장르의 뮤지션들이 초청 공연을 가졌습니다. Artists like that are brilliant because they really allow you to engage in different styles of music. It has funk, it has elements of hip-hop, it has elements of jazz, it has elements of rock. We knew that they were good at live performances, but this was just amazing. Like, we were really blown away. It was way better than we expected. 걸그룹 미스A 출신의 대표적인 연기돌 수지가 예지몽을 꾸는 미스터리한 여성으로 변신합니다. 수지는 지난달 27일 첫 방송된 SBS 수목 드라마 당신이 잠든 사이에에서 이종석과 함께 호흡을 맞추게 됐는데요. 저는 5분 후 미래부터 몇 년 후의 미래, 그리고 또 제 자신뿐만 아니라 가까운 지인, 그리고 또 모르는 사람에 이르기까지 굉장히 다양한 꿈을 꾸고요. 또 재밌는 꿈도 꾸고 끔찍한 꿈도 꾸고 달콤한 꿈도 꾸지만 이들의 공통점은 반드시 이루어진다는 그런. 이종석은 그 꿈이 현실이 되는 것을 막기 위해 고군분투하는 검사 역할입니다. 드라마 속 수지와 이종석의 멜로 라인이 제2의 태양의 후예 열풍으로 이어질 수 있을지 관심을 모읍니다. 네, 수지 씨는 뭐 다들 아시다시피 워낙에 너무 예쁘잖아요. 그래서 멜로를 하는 데 있어서 정말 최고의 컨디션으로 매 순간 설레면서 촬영할 수 있었던 것 같아요. 잠깐만 기다리세요. 곧 나갑니다. 고마워요. 그리고 아까 엄마한테 전화할 때 나하고 제일 좋아하는 친구하고 같이 있다고 했어요. 바이바이. 얼마 전에 한국 영화의 별이 또 하나 졌습니다. 방금 보신 영화 맨발의 청춘의 김기덕 감독이 유명을 달리한 건데요. 고 김기덕 감독의 대표작 맨발의 청춘은 1960년대 청춘 영화의 대명사로 평가받고 있습니다. 고 김기덕 감독의 명복을 빌면서 이번 주 한국 영화 걸작선에서는 영화 맨발의 청춘을 소개해드립니다. 깡패 두수는 밀수품을 파는 건달두목의 심부름이나 하며 먹고 살고 있습니다. 의수에 밀수시계를 담아 운반하던 두수는 깡패들에게 둘러싸인 여대생들을 목격하게 됩니다. 넌 뭐야? 이건 뭐야? 그 여학생들 놔줘. 뭐? 네, 애들은 어느 편이야? 하루 강아지 범 무서운 줄 모른다더니 쟤들이 어째서 편만 썩가지 못해? 결국 두수는 폭력배 두목과 결투를 하게 되고 그런 장난은 안 하는 게 좋을걸. 폭력배 두목은 두수에게 칼을 휘두르다가 그만 자신이 찔려 죽고 맙니다. 이 사건으로 두수는 살인 용의자로 몰려 체포되죠. 도민과 피해자와는 과거 어떤 관계라도 있었나요? 성함이 어떻게 되시는지?
한편 두수가 구해준 여학생 중 한 명인 요한나는 외교관의 딸이었는데요. 두수가 자신들을 구해준 사실을 경찰에게 알려서 누명을 풀어줍니다. 그 흰 잠바를 입은 분이 구해주지 않았으면 저희들은... 두수는 자신을 풀려나게 해준 요한나에게 왠지 모를 호감을 느끼는데요. 때마침 요한나가 감사를 표하기 위해서 두수를 직접 찾아옵니다. 아니, 친구들한테 얘기 듣고 왔어요? 아니요. 혼자 곰곰이 생각해보고 왔어요. 그 이런 데는 아가씨 같은 분들이 올 때가 못 되는데. 자, 내가 바래다 줄 테니까 갑시다. 이렇게 수줍은 첫 만남을 갖게 된 두 사람. 어느새 서로에게 끌리고 있음을 발견하게 되고요. 둘은 주말마다 데이트를 하게 됩니다. 밑바닥 삶을 전전하며 살아온 두수는 상류층 집안의 요한나 덕분에 난생 처음 양복도 입고 음악회라는 데도 가보죠. 이렇게 사랑에 빠지게 된 두수와 요한나. 나하고 같이 이렇게 다니는 게 창피하지 않아요? 창피하다뇨, 왜요? 아니, 나 같은 건달하고 요한나 씨 같이 이쁘고 깨끗한 아가씨하고는... 어머나, 그런 말 하면 싫어요. 아니, 왜 그런지 자꾸 미안한 생각이 들어서... 또 그런 말씀. 폭력 조직에 몸담고 있어서 자주 유치장 신세를 져야 하는 두수는 요한나와 달라도 너무 다른 자신의 신세에 자포자기의 심정이 됩니다. 좀 나쁜 여자가 아닌가. 여기 잠깐. 요한나는 어머니를 통해 두수의 일자리를 알아보려 하지만 그것마저 견고한 신분의 벽 때문에 쉽지가 않습니다. 아니, 너 무슨 짓을 하는 거냐? 저 사람을 네가 오 여사에게 소개하리라고 생각했단 말이냐? 엄마. 우리들하고 교제할 사람이 못 돼. 집에 찾아오는 것도 사양해줘야겠다. 점점 더 큰 걸림돌에 가로막히는 두 사람. 두수는 요한나를 강하게 거부하려 하지만 그녀에 대한 사랑의 마음을 쉽게 놓아버릴 수가 없습니다. 요한나 역시 두수에 대한 사랑을 포기할 수 없죠. 이제 두 사람은 세상이 정해놓은 질서를 뛰어넘기 위한 마지막 선택을 하게 됩니다. 영화 맨발의 청춘은 1964년 개봉 당시 서울에서만 25만 명의 관객을 불러 모으며 당시로선 상당한 흥행 기록을 세웠습니다. 특히 영화 속에서 두수가 입고 다니는 가죽 점퍼와 스웨터, 청바지 차림은 당대의 패션 아이콘이 되기도 했다는데요. 영화가 묘사하는 청춘 문화는 실제 60년대 젊은이들의 삶과는 거리가 있지만 적어도 당대 젊은이들의 좌절감과 낭만을 동시에 투영한 작품으로 평가받고 있습니다. 일본 영화를 리메이크했기 때문에 당대 우리나라의 현실을 제대로 담아내지 못했다는 비판을 듣기도 했습니다. 주인공인 심성일과 엄앵란은 이 영화가 히트한 직후에 결혼식을 올려서 또 한 번 세간의 이목을 끌었습니다. 고 김기덕 감독은 대표작 맨발의 청춘 말고도 20여 년 동안 70여 편의 작품을 연출했는데요. 특히 1960년대 최고의 전성기를 보냈습니다. 4.19와 5.16을 막 경험한 60년대 젊은 세대의 감수성을 엿볼 수 있는 영화 맨발의 청춘이었습니다.